اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھر میں اس وقت جھاڑو لگاؤ، پیسوں میں برکت شروع ہو جائے گی، ورنہ گھر میں رکھا جھاڑو غریب بھی بنا سکتا ہے۔ عورتوں کے لیے خاص ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا ہوا ہے کہ اپنے گھر والوں سے سن رکھا ہے کہ رات کے وقت جھاڑو نہیں دینا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں یہ نہیں جانتے، بس اتنا ہی کہتے ہیں کہ رات کے وقت جھاڑو نہیں دینا چاہیے، اس گھر میں فرشتے نہیں آتے، یا اس طرح کی بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، اس گھر میں رحمت نہیں ہوتی، اس گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے، رات کو جھاڑو دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو مکمل طور پر بتائیں گے کہ جھاڑو کے حوالے سے کہ جھاڑو کب دینا چاہیے، کس وقت دینا چاہیے، جھاڑو کے نقصانات، جھاڑو کے فائدے کیا ہیں۔ ہمارے گھروں میں بہت سی ایسی عادتیں، ایسے کام ہو رہے ہیں جس سے ہمارے گھروں میں بے برکتی آ رہی ہے۔ یہی کام ہمارے گھروں میں پریشانیوں کا سبب بھی بنتے ہیں، اور انہی کاموں کی وجہ سے گھر میں غربت آ جاتی ہے۔ بندہ دن رات کر کے پیسہ کماتا ہے، دولت کماتا ہے، اور ان کو بچا کر نہیں رکھ پاتا۔ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی دولت، اتنا پیسہ کہاں چلا گیا۔ اللہ کی رحمت بھی ہم سے دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہماری خواتین انجانے میں کچھ ایسے کام کر رہی ہوتی ہیں کہ جب تک وہ ان کو چھوڑ نہیں دیتی، گھروں کے اندر جو برکت ہے وہ نہیں آئے گی۔ پیارے ناظرین، وہ کام کون سے ہے؟ جو ایسے کام ہیں جو ہماری گھروں کے اندر مائیں بہنیں کرتی ہیں کہ جب تک وہ ان کو چھوڑ نہیں دیتی گھر میں برکت نہیں آتی۔ مثال کے طور پر ننگے سر کھانا پکانے سے گھر میں بے برکتی نہیں آتی۔ اسی لیے عورتوں کو چاہیے کہ کھانا بناتے ہوئے، یعنی کہ ننگے سر کھانا پکانا گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، اسی لیے عورتوں کو چاہیے کہ کھانا بناتے ہوئے سر پر دوپٹہ لازمی کر لیں۔ ننگے سر برتن دھونا، کپڑے دھوتی ہیں، جو بے برکتی کا بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ خاص کر عورتیں جو فجر کی نماز کے بعد سو جاتی ہیں، یا گھر میں کوئی بھی ایسا فرد جو فجر کی نماز کے بعد سو جاتا ہے، تو اس گھر میں بہت ہی زیادہ بے برکتی آتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے بالوں سے بال سنوارنا، ٹوٹے ہوئے کنگھے سے بال سنوارنا بھی غربتی کا بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک انسان کے ساتھ جو کچھ برا ہوتا ہے وہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی محروم ہو جاتا ہے رزق سے، برکت سے، گناہوں کے سبب، جس کو وہ اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی گناہوں کی وجہ سے ہی رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے، گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اسی طرح کے نقصانات سے ہمیں واسطہ پڑ جاتا ہے۔ جھاڑو بظاہر ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن اس سے کی جانے والی معمولی سی غلطی آپ کے گھر والوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، چونکہ عورتیں ہی عام طور پر ایسی برائیوں اور گناہوں کی مرتکب ہوتی ہیں، لیکن اکثر مرد بھی ان میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ان برائیوں اور گناہوں کے بارے میں جو خواتین کے لیے حکم ہے وہی مردوں پر بھی صادر ہوتا ہے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے گناہ اور ان پر نازل عذاب الہی کو بیان فرمایا ہے۔ یہ حدیث بہت اہم باتوں پر مشتمل ہے۔ اس حدیث کو حافظ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکبائر میں نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ کے گھر تشریف لے گئے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ پر گریہ طاری ہے۔ جب میں نے آپ کی حالت دیکھی تو عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کس چیز نے رلا دیا اور کس بنا پر آپ اتنا رو رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا ہے، اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس کے عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ محترم ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت پر اتنی شفقت ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ مثلا ایک انتہائی مہربان اور شفیق ماں جو اپنی اولاد پر جان قربان کر دینے والی ہو، اگر وہ ماں اپنی اولاد کو جیل کے اندر سخت قسم کی سزائیں سہتے ہوئے دیکھے تو یقیناً اس ماں کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا، اور ان سزاؤں کو دیکھ کر وہ ماں باپ یقیناً رو پڑیں گے۔ اور حضور اقدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ساری دنیا کی ماؤں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کی عورتوں کو جب ہولناک عذاب میں مبتلا پایا تو اس کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ میری امت کی عورتوں پر اس طرح کا ہولناک عذاب ہوگا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس طرح عذاب میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے، اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ ایک تو خود جہنم کے اندر ہونا بذات خود کتنا ہولناک عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ اور پھر بالوں کے بل لٹکانا یہ انتہائی تکلیف دہ سزا ہے، اور پھر دماغ کا پکنا یہ تیسری سزا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، آپ اندازہ کریں کہ کسی کی زبان کھینچ کر اور نکال کر اس کے ذریعے اس کے پورے جسم کو لٹکایا جائے تو اس میں کتنی سخت تکلیف ہے۔ اگر صرف ایک ہاتھ کے ذریعے بھی کسی انسان کو لٹکا دیا جائے تو وہی اس کے لیے موت سے بدتر ہے۔ زبان تو بہت نازک چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہیں۔ چوتھی عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے ہیں۔ پانچویں عورت کو میں نے دیکھا، اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے، باقی جسم گدھے کی طرح ہے، مگر حقیقت میں وہ عورت ہے، اور سام بچھو اس کو لپیٹے ہوئے۔ چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پیخانے کے راستے سے آگ نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے گرز سے اس کو مار رہے ہیں۔ اس طرح 6 عورتوں کو ہونے والے عذاب کی تفصیل حضور اقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، ابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون سے اعمال کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ ان کے کون سے ایسے اعمال تھے جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اس ہولناک اور دردناک عذاب میں مبتلا دیکھا؟ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا تھا اور جس کا دماغ انڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر نکلنے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی۔ محترم ناظرین، اب اگر ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو ہمیں آج یہ گناہ عام ہوتا نظر آتا ہے۔
حالانکہ خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ سر کے بال ان کے ستر کا حصہ ہے، کیونکہ عورت کا پورا جسم سر سے پاؤں تک سوائے چہرے کے، سوائے دونوں ہتھیلیوں کے، سر اور دونوں پیروں کے پورا جسم ستر ہے، جس کو نماز میں چھپانا فرض ہے، کیونکہ اگر نماز میں کم چوتھائی سر کے بال کھل جائیں اور اتنی دیر کھلے رہیں جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ یا اگر کسی عورت نے سر پر اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ لیا ہو جس میں سر کے بال جھلک رہے ہیں تو ایسے دوپٹے میں بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ستر چھپانے کی شرط یہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔ بعض خواتین باریک دوپٹے میں نماز پڑھ لیتی ہیں اور اس دوپٹے کو دوہرا کر لیتی ہیں، حالانکہ دوہرا کرنے کے بعد بھی بال نظر آتے رہتے ہیں، یا بعض اوقات دوپٹہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے جو بال ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں اور وہ دوپٹے کے اندر سے نہیں چھپتی، یا بعض خواتین کی آستینیں اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ دوپٹہ پہننے کے باوجود ان کے بازو تک نہیں چھپتے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر چوتھائی سر کے بال کھل جائیں یا چوتھائی پنڈلی کھل جائے اور 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے برابر کھلی رہے تو نماز نہیں ہوگی۔ چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پیر اور باقی سارا جسم نامحرم مردوں سے چھپانا ضروری ہے۔ یہ پردے کا حکم ہے۔ پردے کا حکم الگ ہے، ستر کا حکم الگ ہے۔ پردے کے حکم میں سر سے پاؤں تک پورا جسم داخل ہے، اس کو نامحرم مردوں سے چھپانا گھر میں بھی ضروری ہے اور گھر سے باہر بھی ضروری ہے، لہذا گھر میں اور گھر کے باہر نامحرم مردوں کے سامنے سر کے بال کھول کر آنا گناہ ہے۔ یہی اس کا عذاب ہے جو آپ نے ابھی سنا۔ بعض پردہ دار خواتین گھر کے باہر تو سر اور چہرہ چھپانے کا اہتمام کر لیتی ہیں، لیکن گھر کے اندر جو نامحرم مرد یا قریبی نامحرم رشتہ دار ہیں ان سے وہ خواتین پردہ کرنے کا اہتمام نہیں کرتی۔ ان کے سامنے سر بھی کھلا رکھتی ہیں، گردن بھی کھلی ہے، بازو بھی کھلے ہیں، گریبان تک کھلا ہوا ہے، اور بعض خواتین ساڑی اس انداز سے پہنتی ہیں کہ پیٹ بھی اس میں سے نظر آتا ہے۔ مثلا دیور یا جیٹھ یا تایا زاد بھائی، پھپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد بھائی گھر میں آتے رہتے ہیں، لیکن ان سے پردہ کرنے کا کوئی اہتمام نہیں کرتی۔ ان کے سامنے سر، سینہ، ہاتھ، بازو سب کھلے ہوئے ہیں، جبکہ شریعت میں ان سب سے پردہ کرنے کا حکم ہے۔ ان کے سامنے سر کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اتنی گنجائش ہے کہ جو نامحرم گھر کے اندر رہتے ہیں جن سے ہر وقت مکمل پردہ کرنا مشکل ہے، مثلا دیور یا جیٹھ گھر کے اندر ساتھ رہتے ہیں، اب ہر وقت ان کی آمد و رفت رہتی ہے اور وہ اکثر گھر میں پر کام کاج بھی کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان کے سامنے بھابھی کو چاہیے کہ کوئی بڑا اور موٹا دوپٹہ اس طرح اوڑھے کہ اس میں پیشانی سے اوپر کے اور سر کے سارے بال چھپ جائیں، اور دوپٹہ اس طرح باندھے جس طرح نماز میں باندھا جاتا ہے، اور اس میں دونوں بازو بھی چھپ جائیں، اور اپنی پنڈلی بھی شلوار وغیرہ سے چھپائے۔ پنڈلی کا ذکر اسی لیے کیا کہ آج کل انہیں کھلا رکھنے کا رواج چل رہا ہے جو سراسر ناجائز ہے۔ صرف چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں، دونوں پیر کھلے رہیں، اس حالت میں ان کے سامنے آنا جانا رکھے اور گھر کا کام انجام دے تو اس کی گنجائش ہے، اور اس میں بھی بہتری ہے کہ چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر ان کے سامنے آ جائے، اور ضرورت کے وقت گھونگھٹ میں ان سے بات بھی کر سکتی ہے اور جواب بھی دے سکتی ہے۔ شریف اور حیادار عورت کے لیے چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر کام کاج کرنا کوئی مشکل کام نہیں، بشرط یہ کہ آخرت کی فکر ہو، خوف خدا ہو
और अल्लाह के अजाब से डर लगता हो। लेकिन सर खुला रखना या सर के ऊपर इतना बारीक दुपट्टा ओढ़ कर कि इसमें से सर के बाल नजर आए, या बराए नाम दुपट्टा गले में डाल रखना, सर पर नहीं रखा, बाजू भी खुले हुए हैं, कोहनियाँ भी खुली हुई हैं, कलाइयाँ भी खुली हुई हैं, और इन कलाइयों में सेवरात भी पहना हुआ है। और आजकल तो पिंडलियाँ खोलने का मनहूस रवाज भी चल पड़ा है। लिहाजा घर के जो नामहरम मर्द हैं उनके सामने भी इन अज़ा को खोलना जायज़ नहीं, और घर से बाहर खोलना तो किसी हाल में जायज़ ही नहीं है। लेकिन आज मुसलमान ख़वातीन का जो हाल है घर के अंदर है, इससे ज़्यादा बुरा हाल घर के बाहर है। बाहर निकलते वक्त बुरके और पर्दे का कोई काम नहीं, और जो कपड़े पहने हुए हैं वो भी इतने बारीक हैं या इतने चुस्त हैं कि जिस्म का हर हिस्सा नुमाया हो रहा है। लिहाजा ख़वातीन हर बात सुन लें, ये बात मुकम्मल ध्यान से सुन लें। नामहरम मर्दों के सामने नंगे सर आने का अजाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमा रहे हैं कि मैंने अपनी आँखों से उनको जहन्नम के अंदर सर के बाल लटके हुए देखा है, और उनका दिमाग हांडी की तरह पक रहा था। अल्लाह की पनाह नाज़रीन, ये हम कानून कुदरत है कि मरने के बाद कोई ज़िंदा नहीं होता और दुनिया में वापस नहीं आता। लेकिन अल्लाह ताला इबरत के लिए कभी कभी ऐसा कर दिया करते हैं कि हर दौर में कोई ना कोई ऐसा वाक़या पेश आता रहता है, यहाँ तक कि कोई ज़िंदा हो गया, उसने मरने के बाद का हाल सुना और फिर मर गया। इसी किस्म का अज़ाब कब्र से मुताल्लिक़ एक वाक़या गिलकत में पेश आया। एक शख्स कब्रस्तान के पास से गुज़र रहा था। उसने किसी कब्र से ये आवाज़ सुनी कि मुझे निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। जब एक दो मरतबा उसने आवाज़ सुनी तो उसने ये समझा कि ये मेरा वहम है और ख़्याल है, कोई आवाज़ नहीं आ रही। लेकिन जब मुसलसल उसने ये आवाज़ सुनी तो उसको यकीन होने लगा। चुनाचे करीब में एक बस्ती थी, वो शख्स उसमें आया और लोगों को इस आवाज़ के बारे में बताकर कहा कि तुम भी चलो और उस आवाज़ को सुनो। चुनाचे कुछ लोग उसके सामने उनके साथ आए, उन्होंने भी यही आवाज़ सुनी। सब ने यकीन कर लिया कि वाकई ये आवाज़ कब्र से आ रही है। अब यकीन होने के बाद इन लोगों का मसला पूछने की फ़िक्र हुई कि पहले उलमा से ये मसला मालूम करें कि कब्र खोलना जायज़ है या नहीं। चुनाचे वो लोग महल्ले के मस्जिद के इमाम के पास गए और उनसे कहा कि इस तरह से कब्र से आवाज़ें आ रही हैं और मैयत ये कह रही है कि मुझे कब्र से बाहर निकाल लो, मैं ज़िंदा हूँ। इमाम साहब ने फरमाया, अगर तुम्हें इसके ज़िंदा होने का यकीन हो गया है तो कब्र को खोल लो और उसको बाहर निकाल लो। चुनाचे ये लोग हिम्मत का कि कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोली। अब जूँ ही तख्ता हटाया तो देखा अंदर एक औरत नंगी बैठी हुई है, उसका कफन गल चुका है और वो औरत कह रही है कि जल्दी से मेरे घर से मेरे कपड़े लाओ, मैं कपड़े पहन कर बाहर निकलूँगी। चुनाचे ये लोग फ़ौरन दौड़ हट गए और उसके घर जाकर उसके घर वालों को ये वाक़या बताया। उसके कपड़े चादर वगैरह लेकर आए और लाकर कब्र के अंदर फेंक दी। उस औरत ने उन कपड़ों को पहना और चादर अपने ऊपर डाली और फिर तेज़ी से बिजली की तरह अपनी कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भाग गई। घर जाकर एक कमरे में छुप कर अंदर से कुंडी लगा ली। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे दौड़कर उसके घर पहुंचे और उनको वहां जाकर मालूम हुआ कि उसने अपने कमरे के अंदर से कुंडी लगा ली है। उन लोगों ने दस्तक दी कि कुंडी खोलो। अंदर से उस औरत ने जवाब दिया कि मैं कुंडी तो खोल दूंगी, लेकिन कमरे के अंदर वो शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की ताब हो, इसीलिए कि उस वक़्त मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा कोई दिल गुर्दे वाला शख्स अंदर आए, आपकी बुरी हालत देखे, मेरी बुरी हालत देखे। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर दो चार आदमी जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने कहा कि तुम कुंडी खोलो, हम अंदर आएंगे। चुनाचे उसने कुंडी खोल दी और लोग अंदर चले गए। अंदर वो औरत अपने बाल को अपने आप को चादर में छुपाए बैठी हुई थी। जब वो लोग अंदर पहुंचे तो उस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। उन लोगों ने देखा कि उसके सर पर एक भी बाल नहीं है।
और वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है, ना उस पर बाल है ना खाल है, सिर्फ खाली हड्डी हड्डी है। लोगों ने उससे पूछा तेरे बाल कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं ज़िंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी, फिर मरने के बाद जब मैं कब्र में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और उसके नतीजे में बाल के साथ खाल भी निकल गई। अब मेरे सर पर ना बाल है ना खाल है। इसके बाद उस औरत ने अपना मुंह खोला। जब लोगों ने उसका मुंह देखा तो इतना खौफनाक हो चुका था कि सिवाय दांतों के कुछ नज़र नहीं आया। ना ऊपर का होंठ मौजूद था ना नीचे का होंठ मौजूद था, बल्कि 32 के 32 दांत सामने जुड़े हुए नज़र आ रहे थे। सोचिए कि अगर किसी इंसान के सिर्फ दांत ही दांत नज़र आएँ तो कितना डर और कितना खौफ मालूम होता है। अब इन लोगों ने इस औरत से पूछा कि तेरे होंठ कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया, मैं अपने होंठों पर लिपस्टिक लगा कर नामालूम मर्दों के सामने जाया करती थी। इसकी सज़ा में मेरे होंठ काट लिए गए, इसलिए अब मेरे चेहरे पर होंठ नहीं है। फिर उस औरत ने अपना हाथ और पैरों की उंगलियां खोली। लोगों ने हाथ देखा कि उसके हाथ और पैरों की उंगलियां में एक भी नाखून नहीं था, तमाम उंगलियों के नाखून गायब थे। उससे पूछा तेरी उंगलियों के नाखून कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया, नाखून पॉलिश लगाने की वजह से मेरा एक एक नाखून खींच लिया गया। चूँकि मैं सारे काम करके घर से बाहर निकला करती थी, इसीलिए जैसे ही मेरे मरने के बाद मैं कब्र में पहुंची तो मेरे साथ ये मामला किया गया और मुझे ये सज़ा मिली कि मेरे सर के बाल भी नोच दिए गए, मेरे होंठ भी काट दिए गए, नाखून भी खींच लिए गए। इतनी बातें करने के बाद वो बेहोश हो गई और मुर्दा जान हो गई, जैसे लाश होती है। चुनांचे उन लोगों ने दोबारा उसको कब्रिस्तान में जाकर पहुंचा दिया। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला को ये इबरत दिखानी मकसूद थी कि देखो इस औरत का क्या अंजाम हुआ, इसको कितना हौलनाक अजाब दिया गया है। बेपर्दा ख़वातीन इस वाक़े से इबरत लें और इन गुनाहों से तौबा करें। नाज़रीन, जहन्नम में औरतों पर अज़ाब देखने के बारे में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी हदीस में बयान फरमाया है। चुनांचे नामालूम मर्दों के सामने बेपर्दा निकलने के सिलसिले में एक हदीस में आपने फरमाया कि मैंने जहन्नम में ज़्यादातर औरतों को देखा है। फिर फरमाया औरतों के जिस्म के जहन्नम में कसरत से जाने की 4 वजूहात हैं। पहले, इनमें अल्लाह ताला की इताअत का मादा बहुत कम है। दूसरी वजह यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबियादारी का जज्बात बहुत कम है। तीसरी वजह यह है कि इनमें अपने खावंद की फरमाबरदारी बहुत कम है। और चौथी वजह यह है कि इनके अंदर बन ठन कर बेपर्दा घर से बाहर निकलने का जज्बा बहुत पाया जाता है। ये चौथी वजह है, वही है जो हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। आजकल अक्सर ख़वातीन जब घर से निकलेंगी तो खूब आला से आला जोड़ा पहनकर, खूब आरास्ता पैरास्ता होकर, मेकअप करके, खुशबू लगाकर बेपर्दा बाहर निकलेंगी। अगर कोई खातून मुकम्मल शरई तौर शरई पर्दे में घर से बाहर निकले और ऐसी खुशबू लगा कर ना निकले कि जिसकी खुशबू दूसरे नामालूम मर्दों तक पहुंच जाए, तो आराइश व अज़ाबाश के साथ सिर्फ अपने शोहर के सामने आए या अपने भाई बाप बेटे के सामने आए तो इसमें कोई बुराई नहीं, जायज़ है। क्योंकि शोहर के लिए आराइश व ज़बाइश करना ना सिर्फ जायज़ बल्कि बेहतर है। लेकिन ये अज़ाब और वबाल उस सूरत में है कि औरतें नामहरम मर्दों के सामने आराइश करके आएँ, चाहे वो नामहरम घर के हों या बाहर के हों। इस वक्त ये फ़ेल गुनाह हराम और नाजायज़ है, इससे बचना वाजिब है। मोहतरम नाज़रीन, आप ये भी ना समझें कि औरत घर से बाहर बिल्कुल ही नहीं निकल सकती। पर्दे के लिए शरई हुदूद में रह कर वक्त ज़रूरत बाहर के काम अंजाम दे सकती है। अब आप दूसरी औरत के बारे में भी सुन लीजिए। दूसरी औरत जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वह ज़ुबान के बल जहन्नम के अंदर लटकी हुई है, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत है जो अपनी ज़ुबान दराजी से अपने शोहर को तकलीफ़ पहुँचाया करती थी। बाज़ औरतों में बिलाशुबा ये बुरी खसरत पाई जाती है कि बहुत ही मुँह फट ज़ुबान दराज
बदगो और बहुत ज़्यादा ज़ुबान चला कर अपने शोहर को तकलीफ़ पहुँचाने की आदत होती है। ये बात तो मर्द के लिए भी जायज़ नहीं कि वो अपनी ज़ुबान से अपनी बीवी को नाक तकलीफ़ पहुँचाए या इसको उस्ताए और परेशान करे। मर्द के लिए ये बात बास अज़ाब और बास वबाल है, लेकिन हदीस में ये सिर्फ ख़ास औरतों के मुतालिक बयान की जा रही है कि बात पर शोहर से लड़ना, बदतमीज़ी करना, ऐसी बातें करना जिससे शोहर का दिल दुखे, उसको तकलीफ़ और इज़ा पहुँचाए, ऐसी ख़वातीन के बारे में अज़ाब बताए गए हैं कि वो जहन्नम में ज़ुबान के बल लटकेंगी। अब ज़रा सोचिए कि अगर इंसान को हाथ से मार दें या किसी चीज़ से मार दें तो उसकी तकलीफ़ ज़्यादा देर तक बाकी नहीं रहती, लेकिन ज़ुबान से बाज़ औक़ात इंसान एक ऐसा कलमा कह देता है जो ज़िंदगी भर इंसान को नहीं भूलता। ज़ुबान जिस्म का बहुत छोटा सा हिस्सा है, मगर इसके गुनाह बड़े संगीन हैं। इन संगीन गुनाहों में से एक गुनाह ज़ुबान दराज़ी भी है। ये एक ऐसा संगीन गुनाह है कि जो घर के सारे सुकून को गारत कर देता है, ज़िंदगी को अजीरन बना देता है। अगर इसका सबब किसी खातून की ज़ुबान है तो उसके लिए इस हदीस में ये अज़ाब और वबाल बयान किया गया है। इसीलिए ख़वातीन को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो ज़ुबान से कोई ऐसा कलमा ना निकालें जिससे उनके शोहर को कोई तकलीफ़ पहुँचे। ऐसे ही शोहरों को की ये ज़िम्मेदारी है कि वो भी अपनी ज़ुबान से ऐसी बात ना कहें जिससे बीवी को तकलीफ़ पहुँचे, बल्कि तमाम मुसलमान मर्दों औरतों को ये हुक्म है कि अपनी ज़ुबान पर काबू रखें और ज़ुबान से ऐसी बात निकालना जिससे दूसरों को तकलीफ़ पहुँचे बात से अज़ाब और गुनाह है। किसी मुसलमान को नाहक तकलीफ़ पहुँचाना हराम है। जिस तरह हाथ के ज़रिए, इशारों के ज़रिए तकलीफ़ पहुँचाना गुनाह है, इसी तरह ज़ुबान के ज़रिए तकलीफ़ पहुँचाना भी गुनाह है। इसलिए इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि ज़ुबान से वही बात निकले जिससे दूसरों का दिल खुश हो और दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचे, और अपनी ज़ुबान को काबू करें। चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि या तो वो अपनी अच्छी और नेक बात कहे या खामोश रहे। इस बात पर एक वाक़या याद आया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और आपकी बीवी का ये वाक़या उस वक़्त का जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शाम के अंदर थे। ये बेटे मक्का में रहते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मरतबा अपने बेटे से मिलने मक्का मुकरमा तशरीफ़ लाए। घर पहुँचे तो घर पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ना मिले। बहू से पूछा कि क्या हाल है, कैसा गुजर रहा है। जवाब मिला कि खाने पीने की तलाश में शिकार को गए हैं। आपने पूछा क्या हाल है, कैसी गुजर रही है। बहू ने कहा बड़ी मुसीबत में है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा जब तुम्हारे शोहर आए तो उनसे मेरा सलाम कहना और कहना कि अपने घर के दरवाजे की चौखट बदल दे। चुनांचे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब घर आए तो सब हाल मालूम हुआ और आपने फरमाया कि वो मेरे वालिद थे और चौखट तू है। वो ये कह गए हैं कि तुझको छोड़ दूँ। चुनांचे इसको तलाक देकर दूसरा निकाह किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से मिलने आए। इत्तफाक से इस बार भी घर पर मुलाकात ना हुई। दूसरी बीवी घर पर थी, उसने खातर तवाज़ी की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे भी हाल पूछा। उस बहू ने कहा कि खुदा का शुक्र है हम बहुत आराम में हैं। आपने उनके लिए दुआ की और फरमाया कि जब तुम्हारे शोहर आए तो मेरा सलाम कहना और उन्हें कहना कि अपने दरवाजे की चौखट कायम रखे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को इनके आने के बाद हाल मालूम हुआ। आपने अपनी बीवी से कहा कि ये मेरे वालिद थे और यूँ कह गए हैं कि तुझको अपने पास रखूं। तो देखा नाज़रीन, नाशुक्री का फल पहली बीवी को क्या मिला। एक नबी नाराज़ हुए, दूसरे नबी ने अपने पास से अलग कर दिया, और सब्र शुक्र का फल दूसरी बीवी को ये मिला कि एक नबी ने दुआ दी और एक नबी की खिदमत में रहना नसीब हुआ। एक सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह कौन सा अमल अफजल है।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر میں سے تارو رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور اگر زبان کا ناجائز اور غلط استعمال ہوا تو پھر یہی زبان انسان کو جہنم میں کھینچ کر لے جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا بہت سے لوگ زبان کی کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، مثلا جھوٹ بول دیا، غیبت کر دی، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کی دل آزاری کر دی، دوسروں کے ساتھ غیبت میں حصہ لے لیا، کسی کو تکلیف میں خوشی کا اظہار کر دیا۔ جب یہ گناہ کے کام کیے جائیں گے تو پھر جہنم ہی جہنم ہے۔ لہٰذا یہ زبان جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس کو ذرا دھیان سے استعمال کرو، اس کو قابو میں رکھو، بے قابو مت چھوڑو۔ جیسے کہاوت مشہور ہے، پہلے بات کو تولو پھر بولو۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں نے تم کو جہنم کے اندر زیادہ تعداد میں پایا۔ خواتین نے پوچھا، یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو تم لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہو، دوسرا شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ دیکھیے اس حدیث میں آپ نے دو باتیں بیان کی کہ وہ دونوں زبان سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ دونوں باتیں بہت سی عورتوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن اکثر مرد بھی اس سے محفوظ نہیں رہتے۔ اسی لیے زبان سے ہم سب کو وہ بات کہنی چاہیے جس سے دوسروں کا دل خوش ہو۔ محترم ناظرین، اب سنیے تیسری عورت پر گناہ کا سبب۔ جی ہاں، تیسری عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اپنی چھاتی کے بال لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلق رکھتی تھی۔ شریف اور باحیا عورتیں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اس طرح شریف اور باحیا مرد بھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جس معاشرے میں حیا کا خاتمہ ہو چکا ہو، بے حیائی کا دور دورہ ہو، اس میں اس بات کو کہاں عیب سمجھا جائے گا، بلکہ ایسے معاشرے میں اس کو فیشن کے طور پر اختیار کر لیا گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، یعنی دین اور ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے، حیا ہے۔ اور یہ حیا ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت سے گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ چنانچہ جنسی نوعیت کے جتنے گناہ ہیں ان سب میں حیا ایک پردہ اور رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اسی حیا کی وجہ سے انسان غیر محرم عورت کی طرف نظر نہیں اٹھا سکتا۔ کسی نامحرم کے پاس جانے اور اس کے پاس تنہائی میں بیٹھنے سے حیا اس انسان کو روکے گی۔ اسی طرح اگر عورت حیا دار ہے تو وہ حیا اس کو نامحرم مرد کی طرف دیکھنے سے روکے گی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جھاڑو کے حوالے سے چند باتیں یاد رکھ لیں، ورنہ یہ جھاڑو گھر کو پورا جھاڑ کر رکھ دے گا اور کبھی گھر میں برکت نہیں آئے گی، پیسہ نہیں آئے گا، اور اگر آئے گا بھی تو ایسے چلا جائے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ پہلی بات یاد رکھیں، جو کوئی عورت کپڑے سے جھاڑو دیتی ہے تو وہ محتاج ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی شخص جب کپڑے سے جھاڑو دے یا کوئی بھی عورت گھر میں کپڑے سے جھاڑو دے یعنی کپڑے سے صفائی کرے تو وہ گھر محتاج ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ گھر میں جھاڑو لگاتے وقت سر پر دوپٹہ لازمی ہونا چاہیے، سر ڈھانپ کر جھاڑو لگائیں۔ جو عورتیں کھلا سر چھوڑ کر گھر میں جھاڑو لگاتی ہیں وہ بے برکتی کو اور نحوست کو بہت بڑی دعوت دے رہی ہوتی ہیں۔ غلط وقت پر جھاڑو دینے سے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ اگر آپ بہت پیسہ کماتے ہیں، لاکھوں ہزاروں یا کروڑوں میں، تو ایک جھاڑو سے کی جانے والی غلطی آپ کو غریب سے غریب محتاج بنا سکتی ہے۔ ایک عورت حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی، عرض کرنے لگی، یا علی میرے 3 بچے ہیں، شوہر ہے، وہ سب کمانے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ ہم بے برکتی کا شکار ہیں اور پریشانی میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ ہمارے گھر
हमारे काम होते होते रुक जाते हैं। तो हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि औरत जिस घर में बद्दुआ हो उस घर में बरकत नहीं होती। इस औरत ने कहा कि हमारे घर के लिए कौन बद्दुआ करता है? आपने फरमाया औरत बताओ तुम घर की सफाई किस वक्त करती हो? उस औरत ने कहा या अली सफाई का कोई वक्त नहीं, कभी सुबह कभी शाम कभी रात को। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ औरत अपने घर की सफाई सुबह उठने के बाद किया करो और रात में ना किया करो, क्योंकि जब सूरज गायब हो जाता है तो गुरूब हो जाता है तो जितने भी कीड़े मकोड़े ज़मीन पर रहने वाली मखलूक़ात होती हैं वो घरों के कोने पकड़ कर आराम करती हैं, यानी घरों के कोनों में छुप जाते हैं और सुबह का इंतज़ार करती हैं, अल्लाह की इबादत करती हैं। तो जब कोई इंसान रात के वक्त झाड़ू देता है, सफाई करता है, तो वो कोनों में रहने वाली मखलूक़ात बेघर हो जाती हैं और अंधेरे में इन्हें कुछ नज़र नहीं आता और इधर उधर परेशानी के आलम में फिरती रहती हैं। और अल्लाह ताला अपनी खलकत से इतना प्यार करता है कि किसी के बद्दुआ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर क्या होता है कि जिस घर में रात को झाड़ू दिया जाए वो कीड़े मकोड़े जो घर के कोनों में बैठे होते हैं वो उनकी बद्दुआ से घर में रहने वालों का रिज़्क़ तंग हो जाता है, खुशहाली परेशानी में बदल जाती है और घर से बरकत चली जाती है। प्यारे नाज़रीन, अगर आप घरों में खैर बरकत चाहते हैं तो एक बात ज़हन में बिठा लो, झाड़ू को घर में कहाँ नहीं रखना चाहिए। इस बात को लाजमी अपने ध्यान में रखें। आपने खुद देखा होगा कि जब आप घर में झाड़ू लगाते हैं तो सफाई के दौरान सारे जरासीम इस झाड़ू के साथ लग जाते हैं। जितना भी घर गंदा होता है, जितना भी घर की गंदगी होती है, सारे उसी के साथ सफाई होता है। तो जिस जगह पर आप खाना बनाते हैं यानी किचन में झाड़ू ना रखें। जहाँ आप खाना बनाते हैं बावर्ची खाना जिसे कहा जाता है वहाँ झाड़ू नहीं रहना चाहिए। जिस जगह खाना खाते हैं वहाँ भी झाड़ू मत रखें। खाना खाने वाली जगह पर भी झाड़ू नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में आपका भाई, आपका शोहर जो बाहर काम करते हैं यानी जॉब के लिए जाते हैं तो उनके घर से बाहर जाने के फौरी बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। बुजुर्गान दीन कहते हैं कि घर में झाड़ू को कभी भी सीधा नहीं रखना चाहिए बल्कि लेटा कर रखना चाहिए और घर की दीवारों को झाड़ू से साफ रखना चाहिए। इससे भी नौसत पैदा होती है। मेरे पहले प्यारे नाज़रीन, आपने देखा होगा कि मस्जिदों में, अल्लाह के घरों में या दरबारों में जुम्मा के दिन सुबह सुबह झाड़ू लगाया जाता है, क्योंकि ये दिन बहुत ख़ास होता है। इसमें अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। अपने घरों में जुम्मा के दिन सुबह के वक्त झाड़ू लगाना कभी मत भूलें। जुम्मा का दिन बहुत बरकत वाला दिन होता है। जुम्मे के दिन सफाई करने से घर से बेबरकती ख़त्म हो जाती है, घर से नौसत ख़त्म हो जाती है और हर तरह की तंग दस्ती ख़त्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपकी समझ में आई होगी। आज की ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। प्यारे नाज़रीन, इंशाअल्लाह अगर आप ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको वीडियो को अपने करीबी दोस्त अहबाब के साथ, प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करें। ख़ास कर अपनी माँ बहनों को इस वीडियो को ज़रूर उनके साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, अपने करीबी दोस्तों में शेयर करें। हम आपसे मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम को कमेंट के अंदर ज़रूर लिखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना कभी ना भूलिएगा। मेरा मालिक तमाम को दिनों दुनिया की नेमतों से माला माल फरमाए, रिज़्क़ के अंदर, कारोबार के अंदर और
رب العالمین آپ کی صحت اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے، مشکلات پریشانیوں سے ہمیشہ محفوظ فرمائے، آمین والسلام۔